તો આગળ વાત કરીએ ઉત્તરાખંડના બાગપત પહોંચેલી સાધ્વી પ્રાચીએ આઈ લવ મોહમ્મદ લખેલા પોસ્ટરો અને સૂત્રોને જેહાદનું નવું સ્વરૂપ ગણાવ્યું। સાધ્વી પ્રાચીએ કહ્યું કે યુપી સરકારે આ મામલે ગંભીર પગલાં લેવા જોઈએ। સાધ્વી પ્રાચીએ રામલીલા અને ગરબા કાર્યક્રમોમાં ફક્ત આધાર કાર્ડ અને વેરિફિકેશનના આધારે પ્રવેશની વાત કરી હતી। તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે જો આવા સૂત્રોમાં બીજું કોઈ નામ સામેલ કરવામાં આવે તો તેની પાછળ કોઈ કાવતરું હોઈ શકે છે। लव यू मोहम्मद, ये नया जिहाद शुरू हुआ है। सरकार को इस पर गंभीरता से लेना चाहिए, विशेषकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ये लोग बाज नहीं आ सकते, ये लातों के भूत कभी बातों से नहीं मान सकते। आपने जणावी दઈએ उत्तर प्रदेशના કાનપુરથી આઈ લવ મોહમ્મદની પોસ્ટના વિવાદમાં એક નવો વિવાદ ઊભો થયો છે। આ પોસ્ટર વિવાદ પછી ઘટનાનો વિરોધ દરેક જગ્યાએ જોવા મળી રહ્યો છે। આ તરફ ઉજ્જૈનમાં ગરબા ઉત્સવ દરમિયાન આ ઘટનાના વિરોધમાં પોસ્ટરો લગાવવામાં આવ્યા હતા, જેમાં લખ્યું હતું કે હું મહાકાલને પ્રેમ કરું છું। આ સાથે ત્યાં હાજર 5000થી પણ વધુ લોકોએ જય જય મહાકાલના નારા પણ લગાવ્યા। આ પોસ્ટ વિવાદ પર વધી રહ્યા હોવાનું પણ હાલ સામે આવી રહ્યું છે। નોંધે છે કે કેટલાક સોશિયલ મીડિયા દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે તો કેટલાક જાહેર કાર્યક્રમો દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો છે, પરંતુ દેશભરમાં આઈ લવ મોહમ્મદના પોસ્ટરો લાગ્યા બાદ પોલીસ પણ સતર્ક થઈ છે અને પોસ્ટો દૂર કરવા માટે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે। उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुए आई लव मोहम्मद का विवाद अब पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। जगह जगह आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, तो वहीं उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में नवरंग गरबा पंडाल के अंदर जो है ये आई लव महाकाल का पोस्टर लगाया गया था और 5000 लोगों ने एक साथ आई लव महाकाल बोला। अब देखना ये है कि इस विवाद को कितना बढ़ाया जाता है या फिर यह विवाद नहीं ठंडा हो जाएगा। हम बाबा महाकाल की नगरी में रहते हैं उज्जैन, और सर्वप्रथम हमारा हिंदू राष्ट्र है, तो हम आई लव मोहम्मद का विरोध करते हैं और आई लव बाबा महाकाल हमारा मूल मंत्र है। हम उज्जैन अवंतिका नगरी में रहते हैं, इसलिए आई लव महाकाल। आई लव मोहम्मद कहना और पोस्टर लगाना ये लीगली जो है कहीं भी इलीगल नहीं है और ऐसा कर सकते हैं, परंतु हमको ये जानना और समझना पड़ेगा कि ये एकदम से आई लव मोहम्मद के पीछे ये ट्रेंड चला, ये टूल किट एक्टिव हुई है पूरे भारत में, इसके पीछे क्या कारण है। कानपुर की एक छोटी सी घटना जिसमें आई लव मोहम्मद को लिखने पर या पोस्टर लगाने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई की गई उपद्रव फैलाने वालों पर, उपद्रवियों पर कार्रवाई की गई, परंतु पूरे भारत में एक सोशल मीडिया टूल किट के माध्यम से पूरे भारत में ये माहौल पैदा किया गया कि ये आई लव मोहम्मद लिखने पर इसमें कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, और उसी को लेकर, उसी को आधार मानाकर पूरे भारत में ये विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। एक क्षेत्र में बैनर लगाया गया, ये तो पुलिस की सतर्कता थी, उन्हें तत्काल इसको उतरा दिया। हमारा किसी बैनर या किसी नाम का विरोध नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही अनुरोध है, बाबा महाकाल हर समाज का, हर व्यक्ति के अन्नदाता हैं, उनके पालक हैं, हम तो उनको मानते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कभी आपने आई लव इंडिया या आई लव भारत का कभी कोई ट्रेंड चलाया है? क्यों नहीं चलाया है? क्योंकि आपकी मानसिकता उसी स्तर की, आप पढ़े लिखे तो हो नहीं। अगर पढ़े लिखे होते तो आई लव भारत, आई लव इंडिया लिखकर आप ट्रेंड चलाते, अच्छी शिक्षा देते, अच्छे लोगों को विचार जोड़ते। घटना घटित करने की साजिश तो नहीं है, इस पूरे विषय में देखना होगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है पूरे देश भर में आई लव मोहम्मद और आई लव के जो पोस्टर बार हो रहा है उसको लेकर उज्जैन से आई लव महाकाल का पोस्टर बार किया गया है। તો આગળ વાત કરીએ કચ્છમાં ફરી એકવાર ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો। પશ્ચિમ કચ્છમાં ભૂકંપનો આંચકો નોંધાયો। ખાવડા નજીક આ ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો છે। 3.3ની તીવ્રતાનો આંચકો મોડી રાત્રે 1:46 એટલે કે પોણા 2 વાગ્યાની આસપાસ આ આંચકો અનુભવાયો। ભૂકંપનો કેન્દ્ર બિંદુએ ખાવડથી 31 કિલોમીટર દૂર નોંધાયો છે। ઉકાઈ ડેમની સપાટીમાં વધારો થયો। હાલ ઉકાઈ ડેમની સપાટી 342.92 ફૂટ પર છે।
તો ઉકાઈ ડેમનું રૂલ લેવલ 345 ફૂટ, ભયજનક સપાટી 345 ફૂટ છે. ઉકાઈ ડેમ હાલ 94% ભરાયો છે. ઉકાઈ ડેમમાં પાણીની આવક જે 1,22,458 ક્યુસેક થઈ રહી છે, તો સામે પાણીની જાવક એ 1,22,458 ક્યુસેક કરવામાં આવી રહી છે. ઉકાઈ ડેમના 9 દરવાજા 6 ફૂટ સુધી ખોલવામાં આવ્યા. તો ઉકાઈ ડેમમાંથી પાણી છોડાતા તાપી નદી બે કાંઠે થઈ છે. નદીના કાંઠે આવેલા 27 જેટલા ગામોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા. તો હવે જઈએ ડાંગ કે ડાંગ જિલ્લામાં જ્યાં 2 દિવસના ભારે વરસાદ બાદ આજે વરસાદે વિરામ લીધો છે. વરસાદ બંધ પડતા કુદરતી સૌંદર્ય ખીલી ઉઠ્યું છે. ગિરાધોધ પોતાના અસલી મિજાજમાં જોવા મળ્યો છે. તો રસ્તે આવતા અનેક નાના મોટા ઝરણા પણ સક્રિય થયા છે. સાપુતારામાં વાતાવરણ ખુશનુમા બન્યું, જે પ્રવાસીઓને પોતાની તરફ આકર્ષે છે. ડાંગમાં અનેક ઝરણાઓ સક્રિય થયા છે. ડાંગના આ દ્રશ્યો જે સૌ કોઈને મંત્રમુગ્ધ કરી રહ્યા છે. નોંધ્ય છે કે 2 દિવસના વરસાદ બાદ હવે વરસાદે અહીં વિરામ લીધો છે. વરસાદે વિરામ લીધા બાદ ડાંગમાં કુદરતી સૌંદર્ય એ સોળે કળાએ ખીલી ઉઠ્યું છે. ખાસ કરીને સાપુતારા કે જ્યાં પ્રવાસીઓનો ધસારો સૌથી વધારે હોય છે, ત્યાં પ્રવાસીઓને આકર્ષિત કરે તેવા દ્રશ્યો. હજુ તો ચોમાસું વિદાય લઈ રહ્યું છે, ત્યાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પાણીની સમસ્યા સર્જાય તેવા એંધાણ છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ચાલુ વર્ષે ચોમાસામાં શરૂઆતમાં સારો વરસાદ નોંધાયો હતો, પરંતુ ત્યારબાદ માત્ર ધીમી ધારે જ વરસાદ વરસ્યો, જેને લઈને જિલ્લાના જળાશયોમાં પાણીની આવક નહિવત થઈ હતી. હાલ જિલ્લાના 11 ડેમમાંથી માત્ર 2 જ ડેમ સંપૂર્ણ ભરાયા છે, જ્યારે 9 ડેમ એ હજુ 70% જેટલા જ ભરાયા છે. આગામી સમયમાં પાણીની સમસ્યા સર્જાવાની શક્યતા છે. 9 જળાશયો એવા છે કે જેમાં 70%થી વધારે જળાશય ભરાયેલા છે, અને 2 જળાશયો જેમ કે મોરસલ અને ફલકુ ડેમમાં મોરસલ ડેમમાં આપણે 50% પાણીનો જથ્થો છે, અને ફલકુ ડેમમાં હાલ 40% જેવો પાણીનો જથ્થો છે. સુરેન્દ્રનગર શહેરને સૌરાષ્ટ્રનું પાણીયારું ગણવામાં આવે છે, પરંતુ આ સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં ચાલુ વર્ષે ચોમાસાની સિઝનમાં શરૂઆતમાં વરસાદ બાદ હાલ જ્યારે સમગ્ર રાજ્યમાં અતિવૃષ્ટિ જેવો માહોલ છે, ત્યારે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં વરસાદ જે છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક ખેંચાઈ રહ્યો હોય તેવી સ્થિતિ છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આવેલા જળાશયોની વાત કરવામાં આવે તો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આવેલા 11 જળાશયો પૈકી 9 જે જળાશયો છે, આ જળાશયોમાં હાલ 30% જેટલો પાણીનો જથ્થો છે એ ખાલી છે. 70% જળાશયો ભરેલા છે. આગામી સમયમાં જો વરસાદ નહીં આવે તો પરિસ્થિતિ વધુ વિકટ બને તેવી સ્થિતિ સર્જાય તેવી શક્યતા છે. ખાસ કરીને જો વાત કરવામાં આવે તો જે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના મુખ્ય જળાશયો છે, એ જળાશયોમાં ધાંગધ્રાનો ફલકુ ડેમ તેમજ સુરેન્દ્રનગર શહેરનો જે જિલ્લાનો સૌથી મોટો ડેમ છે આ નાયકા ડેમમાં હાલ 25% થી લઈ અને 40 થી 60% જેટલી જે છે એ પાણીની ઘટ જોવા મળી રહી છે. આગામી સમયમાં જો વરસાદ ખેંચાય તો ચોક્કસથી જે છે એ પીવાના પાણીની મુશ્કેલી સર્જાય તેવી શક્યતા છે. ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક તંત્ર દ્વારા આગોતરું આયોજન હાથ ધરવામાં આવે તેવી પણ લોક માંગ ઉઠવા પામી છે. અક્ષય જોશી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુરેન્દ્રનગર. તો આ તરફ બનાસકાંઠાનું બાલુત્રી ગામ હજુ પણ પાણીમાં ગરકાવ છે. છેલ્લા 21 દિવસથી આ ગામમાંથી પાણી ઓસર્યું નથી. શાળા તેમજ અનેક મકાનો, ખેતરોમાં પણ હજુ પાણી નથી ઓસર્યા. જનજીવન પર તેની માઠી અસર જોવા મળી રહી છે. બાળકોના શિક્ષણ કાર્ય પર પણ અસર પડી રહી છે, જેથી ગ્રામજનો એ થરાદ પ્રાંત કચેરીએ પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તાત્કાલિક ધોરણે પાણી નિકાલની વ્યવસ્થા કરવા માટે માંગ કરાઈ. ઉલ્લેખનીય છે કે વરસાદના કારણે વાવ, સુઈગામ, થરાદ પંથકમાં પૂર જેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું હતું. લગભગ 20 દિવસ થયા છતાં હજી પાણીનો કોઈ નિકાલ આવ્યો નથી. અમારે 18 તારીખે પણ અમે આવીને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું, અને એસડીએમ સાહેબ પણ આવ્યા હતા, ને 48 કલાકનો અમને ટાઈમ આવ્યો હતો, પણ હજી કોઈ નિકાલ થયો નથી. અમારી શાળા બંધ છે, અમારા દવાખાના બંધ છે, હેડવાનો કોઈ માર્ગ નથી, રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો છે, એટલે અમે ખૂબ તકલીફમાં. હવે અમે કોઈ કે ભૂખ હડતાળ ઉપર બેહવા આવ્યા હતા. કોઈ આરો નથી, પશુનો આરો નથી, મોણોનો આરો નથી, તો મોણોને ખાવા પીવાનું નથી. અમુક જગ્યાએ તો સાહેબ મળે છે તો ઢોરાને શું નાખે, કાંઈ બળી ગયું, બધું પાણી પડ્યું છે, ચોથી લાવીને મોણો કરીએ.
સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ ગાંધીનગરની અંબાપુર નર્મદા કેનાલ પાસે બુધવારે સાંજે સાયકો કિલર વિપુલ પરમાર પર પોલીસે ફાયરિંગ કરી મોતને ઘાટ ઉતાર્યો હતો। અમદાવાદના યુવકના મર્ડર અને લૂંટ કેસમાં રિકન્સ્ટ્રક્શન દરમિયાન સાયકો કિલરે પોલીસની રિવોલ્વર ઝૂંટવી લેવાનો પ્રયાસ કર્યો। સામે પોલીસે ફાયરિંગ કરીને આરોપીનું ઢીમ ઢાળી દીધું હતું। આ કાર્યવાહીમાં પોલીસ કર્મીઓને પણ ઈજા થઈ છે। 20 સપ્ટેમ્બરની અજાણ્યા શખ્સે બંનેને માલમત્તા આપી દેવા માટે ધમકાવ્યા હતા। વૈભવ મનવાણી નામના યુવાને પ્રતિકાર કરતા લૂંટારાએ છરીના ઘા મારી હત્યા કરી હતી। ત્યારબાદ 23 સપ્ટેમ્બરે આરોપી વિપુલ પરમારને રાજકોટના માંડા ડુંગરમાંથી ઝડપી લેવાયો હતો। આશરે 4:45 વાગ્યેની આજુબાજુ પોલીસ ટીમ દ્વારા પહોંચવામાં આવેલ અને પછી ત્યાં જ્યારે રિકન્સ્ટ્રક્શન પંચનામું કરવાનું હતો ત્યાં આરોપી વિપુલ ઉર્ફે નીલ વિષ્ણુભાઈ પરમાર પોલીસના અધિકારીનું હથિયાર ઝૂંટવી લઈ અને પછી પોલીસ ઉપર ફાયરિંગ કરવામાં આવેલ। આ ફાયરિંગ દોરાન આ ટીમમાં સામેલ એલસીબીના પોલીસ કર્મચારી રાજેન્દ્રસિંહને ઇન્જરી થયેલ અને પછી આરોપીએ એલસીબીની પોલીસ કર્મચારીઓની જે વ્હીકલ્સ હતા સાથે આ ઉપર પણ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યો અને આ ફાયરિંગની જવાબી કાર્યવાહીમાં એલસીબીના અધિકારી કર્મચારીઓ દ્વારા પોતાના સૌ બચાવમાં જવાબી ફાયરિંગ કરવામાં આવેલ। એમાં આરોપી વિપુલ ઉર્ફે નીલ વિષ્ણુભાઈ પટેલની મૃત્યુ થયેલ છે અને જે પોલીસ કર્મચારી રાજેન્દ્રસિંહ ઇન્જર્ડ થયા છે। તો અડાલજમાં લૂંટ વિથ મર્ડર કેસમાં મોટા સમાચાર। સાયકો કિલર વિપુલ પરમારનું મોત। પોલીસ સાથેની અથડામણમાં મોત નીપજ્યું। પોલીસની રિવોલ્વર છીનવીને હુમલાનો પ્રયાસ કર્યો હતો। પોલીસની જવાબી કાર્યવાહીમાં મોત થયું। રિકન્સ્ટ્રક્શન દરમિયાન ફાયરિંગ થવાની ઘટના બની। સાયકો કિલરને અહીં રિકન્સ્ટ્રક્શન માટે લાવ્યા હતા ત્યારે સાયકો કિલરે પોલીસ પર હુમલાનો પ્રયાસ કર્યો હતો। પોલીસે સ્વ બચાવમાં ફાયરિંગ કર્યું હતું। તો એન્કાઉન્ટરની ઇનસાઇડ સ્ટોરી। સાયકો કિલરને રિકન્સ્ટ્રક્શન માટે લઈ જવાયો હતો। પોલીસે તપાસ કરી હતી। રિકન્સ્ટ્રક્શન દરમિયાન આરોપીએ હુમલો કર્યો હતો। પોલીસ પર હુમલો કરી રિવોલ્વર છીનવી પોલીસકર્મી घायल થયો। जो हमारे बच्चे के साथ हुआ है वो हमारा भगवान देख रहा है और भगवान ने इंसाफ किया है। भगवान ने इंसाफ किया है। बेचारा वो बर्थडे पार्टी मनाने यहाँ से जा रहा था, उस पर अटैक हुआ है। इतना अटैक हुआ है कि हमारे सब दिल टूट गए हैं, हम खुद टूट गए। इतना अच्छा काम किया है, इतना जल्दी वैभव को जस्टिस मिला है, इसके लिए हम पूरी पुलिस फोर्स जितने भी लोगों ने इसके ऊपर काम किया है उन सबका हम दिल से थैंक यू करते हैं। अब बस हमारे बेटे को इंसाफ मिल गया। આગળ વાત કરીએ રાજકોટ નીલ સિટી ક્લબમાં અંગ્રેજી અને બોલિવૂડના ગીતોના ઠુમકા लाग्या। બોલિવૂડના ગીતો પર માતાજીની આરાધના તહેવારમાં ઠુમકા લગાવવામાં આવ્યા। ગત વર્ષે પણ આ આયોજક નવરાત્રી દરમિયાન દારૂના ગીત વગાડતા વિવાદ સર્જાયો હતો। પૂર્વ ધારાસભ્ય ઇન્દ્રનીલ રાજગુરુના ભાણેજ સમર્થ મહેતા દ્વારા કરવામાં આવે છે આ આયોજન। તો આ વર્ષે ફરી વિવાદમાં ફસાયા છે ઇન્દ્રનીલ રાજગુરુનો ભાણેજ જે વિવાદમાં ફસાયો છે। નોંધનીય છે કે આ પહેલા પણ આ જ પ્રકારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ પહેલા પણ નવરાત્રી દરમિયાન દારૂના ગીત વગાડતા વિવાદ સર્જાયો હતો અને ફરી એકવાર બોલિવૂડ ગીતો પર જે રીતે અહીં લોકોને ઠુમકા લગાવવામાં આવ્યા નવરાત્રીના પાવન પર્વ પર આ પ્રકારના આયોજનના કારણે વિવાદ સર્જાયો છે। નોંધનીય છે કે જેના દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે समर्थ मेहता ए पूर्व धारासभ्य इंद्रनील राजगुरुना भाणेज छे जेमना द्वारा समग्र आयोजन करवामां आवे छे।
ગરબામાં બોલિવૂડના ગીતો પર ઠુમકા લગાવવામાં આવ્યા, જેને લઈને હવે ચર્ચાઓ થઈ રહી છે. ગત વર્ષે પણ અહીં દારૂના ગીતો પર ગીતો વગાડવામાં આવ્યા હતા. તો વાત કરીએ ગાંધીનગરમાં નવરાત્રી દરમિયાન દહેગામના બહિયલમાં થયેલી બબાલ મામલે. અસામાજિક તત્વોએ અહીં વાતાવરણ ડહોળવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ટોળાએ પથ્થરમારો કર્યો. આગ લગાડવાનો પણ બનાવ બન્યો હતો. આપ દ્રશ્યની અંદર જોઈ શકો છો, બહિયલ ગામના આ દ્રશ્યો છે કે જ્યાં જે દુકાનો છે તે દુકાનોની અંદર તોડફોડ કરવામાં આવી હતી, આગ પણ લગાડવામાં આવી હતી. ઉપરાંત કેટલીક ગાડીઓ છે તેના કાચ પણ તોડી નાખવામાં આવ્યા હતા અને તેમાં પણ નુકસાન પહોંચાડવામાં આવ્યું હતું. સમગ્ર બનાવને લઈને ગામમાં જે તંગદિલીનો માહોલ સર્જાયો હતો. કેટલાક ગામના સ્થાનિક લોકો આપણી સાથે છે, આપણે તેમની સાથે વાત કરીશું. શું બનાવ બન્યો હતો ગઈકાલે મોડી રાત્રે? મોડી રાત્રે એ લોકો બધા મુસલમાન છે ને બધા અમારા અહીં આજુ પાછળ આવીને પથ્થરમારો કર્યો અને પછી અહીં બધી દુકાનો સળગાવી. શું કારણ શું હતું? કારણ એક પોસ્ટના લીધે હતું. કોઈ આઈ લવ મોહમ્મદ એમને ચાલે છે ને હજી, એના લીધે કોઈ બીજાએ પોસ્ટ કરી છે, પણ ભોગવવાનું ગામમાં થયું. વાત કરીએ તો ગામમાં કયા પ્રકારનો હાલ માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે? કેટલી દુકાનોમાં તોડફોડ કરવામાં આવી છે, આગ લગાડવામાં આવી છે? 6-7 દુકાનોમાં આગ લગાડવામાં આવી છે. એમાંથી અમારા ઘરની પણ એક દુકાનના આગ લગાડવામાં આવી છે. 15 લાખ જેવો માલનો બધું નુકસાન થયું છે. અમે સરકાર પાસે એટલું જ માગે કે અમને વળતર આપો. કેટલા લોકોનું ટોળું હતું? કયા પ્રકારનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો? 700 થી 800 લોકોનું ટોળું હતું. એ લોકો બહુ જ ગાળો બોલતા હતા. અમારી મા બેન બધા અહીં ઊભા હતા તો બી એ લોકો ગાળો બોલતા હતા. પથ્થર પણ એ લોકોએ માર્યા હતા. અમારું ઘર અહીં પાછળ જ છે. એ લોકોએ પાછળથી પથ્થર મારો કર્યો હતો. ટોળું એમ બોલતું હતું, આઈ લવ મોહમ્મદ, આઈ લવ મોહમ્મદ એવું બોલતું હતું ટોળું. અચ્છા, ખાસ કરીને વાત કરીએ તો કોઈને ઈજા પહોંચી છે કરી? કેટલા લોકોને ઈજા પહોંચી? હા, ગામમાં અમારા 5-6 છોકરાના માથામાં પગમાં એ લોકોને ઈજા પહોંચી છે. શું માંગ છે હવે આપની? કયા પ્રકારની પોલીસ કાર્યવાહી? અમે પોલીસને એક જ માંગ આપીએ કે અમને ન્યાય અપાવડાવો. તો ખાસ કરીને જે બનાવ બન્યો છે જોઈ શકો છો આપ, જે દુકાનોની અંદર તોડફોડ કરવામાં આવી છે. આ વાત કરીએ તો કોઈપણ પ્રકારનો અનિચ્છનીય બનાવ હવે ન બને આગામી સમયમાં, તેની તકેદારીના ભાગરૂપે અહીં મોટી સંખ્યામાં પોલીસ કાફલો પણ તૈનાત કરી દેવામાં આવ્યો છે. પોલીસ દ્વારા ખાસ કરીને જે રાયોટિંગ ઉપરાંતની અલગ અલગ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધવાની પણ તજવીજ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. અત્યાર સુધીમાં લગભગ 60 લોકોની અટકાયત પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી છે અને જે વિડીયો તેમજ CCTV ફૂટેજના આધારે પણ અન્ય લોકોની ઓળખ કરવાની કામગીરી છે તે હાલ પોલીસ કરી રહી છે. અલગ અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી રહી છે અને રેન્જ આઈજી, SP સહિતના અધિકારીઓના સુપરવિઝન હેઠળ હાલમાં ગામમાં બંદોબસ્ત તૈનાત કરવામાં આવ્યો છે. કેમેરામેન શ્રેણિક મહેતા સાથે ઋત્વિજ સોની, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, દહેગામ. તો હાલ જે તે સંવાદદાતાએ જણાવ્યું કે આ સમગ્ર મામલે પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે, પરંતુ પથ્થરમારાની ઘટના બાદ ગામના લોકોને ભારે નુકસાન. ઉત્તર પ્રદેશના લખનૌના ગુડમ્બામાં પોલીસ અને ગુનેગારો વચ્ચે એન્કાઉન્ટર. ગુડમ્બામાં ચેઇન સ્નેચિંગ કેસના આરોપીની એન્કાઉન્ટરમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ચેઇન સ્નેચર અરવિંદને પગમાં ગોળી વાગી. આરોપીનો ભાઈ ઘટના સ્થળેથી ભાગી જવામાં સફળ રહ્યો. લૂંટારા પાસેથી ચોરાયેલી ચેઇનનો એક ટુકડો, એક પિસ્તોલ અને કારતૂસ તેમજ બાઇક મળી આવી હતી. ઘાયલ ગુનેગારને હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે આ જ ગેંગે 20 સપ્ટેમ્બરના રોજ ઉદ્યોગપતિ અતુલ જૈન પાસેથી ચેઇન ચોરી હતી. લૂંટેરાનો પીછો કરતા સમયે અતુલનું મોત થયું હતું. તો પોરબંદરમાં ગત 21 તારીખે સોરઠિયા પ્રજાપતિ વિદ્યુતેજક મંડળની સામાન્ય સભામાં પ્રમુખ પર લાફાવારીની ઘટનાનો વિડીયો વાયરલ થયો હતો. આ મામલે ભારે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. જેમને લાફો મારવામાં આવ્યો હતો તેઓના પક્ષે આ ઘટનાને વખોડવા સહિત જ્ઞાતિ કક્ષાએ કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી માંગ કરી છે. તો સામા પક્ષે જાણે આ લાફો માર્યો હતો તેમના પક્ષે પણ કરોડો રૂપિયાની ગેરરીતિના આક્ષેપો કર્યા. એટલા માટે ગત વર્ષની સાધારણ સભાની અંદર અશોકભાઈ શામજીભાઈ વારા, સંજયભાઈ વારા અને વિનુભાઈ ડાયાભાઈ જેઠવા એમના તરફથી દરખાસ્ત મૂકવામાં આવી કે આ જગ્યા હવે વેચાણ અર્થે આપી દેવી જોઈએ, કે જે તદ્દન ખોટી અને વાહિયાત અને ઉપજાવી કાઢેલી વાત હોય. અને એટલાને માટે અશોકભાઈ મંચ ઉપર ધસી ગયા
અને વિજયભાઈ પાસેથી માઇક લેવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો અને ત્યારે વિજયભાઈ માઇક આપ્યું નહીં અને જેથી કરીને અશોકભાઈ આવેશમાં આવી અને આ પગલું લીધું. અને એમાં મેં આ લોકોને ઉભા થઈને માઇક, જે અમારા મંત્રી છે એની પાસેથી મેં માઇક લીધું કે ભાઈ શાંતિથી રાખો ને, દરેક પ્રશ્નોના જવાબ છે અમારે શાંતિ, જ્યાં સુધી કોઈની પ્રશ્નાવલી પૂરી ના થાય ત્યાં સુધી અમારે મીટિંગ બંધ નથી કરીને મીટિંગ લાઈવ પ્રસારણ ચાલુ હતું અને દરેકના પ્રશ્નોના જવાબ દેવાના હતા. પણ એ દરમિયાન અશોકભાઈ વાળા ઉત્સાહમાં આવી અને સીધા સ્ટેજ ઉપર આવીને